मेंस क्वालिफाई किया है और उनमें से 70 बच्चों ने जेई एडवांस क्लियर किया है, जिनका मतलब है कि उनको सीधे आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है। पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से आगे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे पहले 80%, 85%, 75%, 60% ऐसे होते थे। अब हमारे स्कूलों के नतीजे 100% आ रहे हैं। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट है जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं, मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथ ही भी चले, और वहाँ हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ पे क्या सुधार हुआ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इम्प्रूवमेंट पे काम किया है। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो, जहां उनकी सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी रिफॉर्म की हो, जहां उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में रिजल्ट सुधारे हों, जहां से उनके बच्चे नीट या जेई में सरकारी स्कूलों से जाने लगे हों। ऐसे 250 स्कूलों की लिस्ट पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, मैं अगर वो चाहते तो मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट उनको दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी तो 250 स्कूलों की लिस्ट मैंने जारी की है। और उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक पंजाब के भी ऐसे 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जो 12वीं क्लास तक हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हुआ, जहां कैरिकुलम पे काम हुआ, जहां बच्चों के रिजल्ट शानदार आए, जहां बच्चे कंपटीशन में एग्जाम देके अब नीट और जेई में जाने लगे हों, जैसी परीक्षाओं में जाने लगे हों, वैसे 250 स्कूलों की लिस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करेंगे और उसके बाद हम दोनों चलेंगे। मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलूंगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के, और पंजाब सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के, और उसके बाद में पंजाब की जनता तय कर ले कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है या पंजाब में जो सो कॉल्ड काम हुआ है पिछले 5 साल में वो मॉडल अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी इसी तरह से 250 स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी। और फिर समय बता दें पंजाब के शिक्षा मंत्री जी, दोनों पहले पंजाब बुलाना चाहते हैं, मैं पंजाब चलने को तैयार हूँ, दिल्ली आना चाहते हैं, मैं दिल्ली आने को तैयार हूँ। आके देखते हैं और फिर इस बहाने मीडिया भी साथ चले, पंजाब की जनता देखे, पंजाब की जनता देखे मीडिया के माध्यम से कि किस सरकार ने एक्चुअली स्कूल पे काम किया है और कौन सी केवल ब्लफ मार रही है। थैंक यू। मैं उनको भी भेज रहा हूं और मीडिया में भी जारी कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ही मुझसे 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, तो हमने तो कहा कि कोई भी स्कूल आ जाओ, पर ठीक है अगर उनको 250 स्कूलों की लिस्ट चाहिए, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट मीडिया के माध्यम से भी। ये सब दिल्ली सरकार के 12वीं तक के स्कूल हैं, 12वीं क्लास तक के स्कूल। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ पंजाब के
शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं, मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथी भी चले, और वहाँ हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ पे क्या सुधार हुआ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इंप्रूवमेंट पे काम किया है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 250 ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं, मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथी भी चले, और वहाँ हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ पे क्या सुधार हुआ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इंप्रूवमेंट पे काम किया है। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਗੀ ਹੈ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆંકੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਚੀ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 250 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ ਸੀ ਲੱਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ 1000 ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 250 ਸਕੂਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, 250 ਛੱਡ ਕੇ 500 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿਸਟ, ਭੱਜਣਗੇ। ਤਾਂ ਆંકੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦੋਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪੋਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾ, ਰੋਗਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਓਪਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰਖਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।